સુનિલભાઈ હા આવે છે સુનિલભાઈ આવ્યા છે હાજી સંભળાય છે હા સંભળાય છે રેખાબેન ને બધાને હેપી બર્થડે બધા પધારેલા મહેમાનો બધા લાફ્ટર ક્લબના આપણે હરેશભાઈ મોદી જસવંતભાઈ દાદા દાદી બિંદુબેન સર્વોને ભાઈઓને જય जिनेन्द्र जय श्री कृष्ण। હવે अभी आ रहा है इंतजार है 2 मिनट का आ रहा है सुनील भाई अपने को सबको आनंद दिलाने के लिए सुनील भाई आ रहा है 2 मिनट में आ रहा है कंप्लीट हो जाओ सब लोग। तो सुनील भाई आज झवेरचंद मेघाणी साहित्य रियल बात अपने को सुनाएगा लेकिन वो झवेरचंद मेघाणी का रियल बात है ना वो सब गुजराती में तो मजा आएगा लेकिन वो प्रवचन करेगा जोक करेगा अपने को हंसाएगा वो सब हिंदी में बोलेगा लेकिन ये ओरिजिनल होता है वो झवेरचंद मेघाणी का साहित्य में है झवेरचंद मेघाणी जो लिख के गया है वही जाएगा। तो सुनील भाई ना स्वागत है हार्दिक स्वागत है सब लोग तालियां बजाओ सुनील भाई आ गया सब लोग तालियां। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बिंदुबेन हाँ जी सुनील भाई आ गया है। जय श्री कृष्ण सुनील भाई जय श्री आपका कृष्ण बहुत 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 हमारे जेएलसी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री और कृष्ण। आपके तारीफ में तो मैं कुछ पता नहीं मैं क्या कहूँ कोई शब्द ही नहीं है ऐसा वल्लभ भाई ने मुझे बताया हुआ है मगर आप गुजरात लोकगीत और डायरा या लोकगीतों के शहंशाह हो इतना मुझे पता है। और आप गुजराती भाषा का जो कुछ अपने जो झवेरचंद मेघाणी जी की गुजराती कृति आप जब बताओगे ना तो ज़रूर गुजराती में ही बताओगे क्योंकि जो गुजराती की लैंग्वेज के और उसके शब्दों उनके जो कविता के गीतों की मजा गुजराती में आएगी उसको हिंदी ट्रांसलेट करके कभी नहीं आ सकती। ठीक है तो आप अपने हिसाब से ही जाना जहाँ ठीक लगे वहाँ आप हिंदी बोल सकते हो जहाँ जरूर लगे आप गुजराती बोलोगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोदी साहब को 1 मिनट स्पॉटलाइट कर रही हूँ साहब आप अनम्यूट हो जाइए। सुनील भाई मोदी बोलू छू एक्चुअली तो गई काले वल्लभ भाई अमरा हवे बापू थई गया जेएलसी ना एने एने बिंदु एने जेसल तोरल नु गायो तो मने याद आयो के भाई आपणे सुनील भाई नु झवेरचंद मेघाणी नु सांभळ्યું तो તમે એ ગાશો મને કે હું સુનિલ ભાઈ ને લેતો આવું છું કારણ કે જલારામ હોલ માં તમારું એક ગીત સાંભળ્યું હતું આગળ કિશોરભાઈ કુવાળામાં મુંબઈ ચોપાટીમાં સાંભળ્યું હતું અને જૈન જાગૃતિમાં સાંભળ્યું તો મેં કીધું ભાઈ સુનિલભાઈ આવે એનાથી રૂડું શું હોઈ શકે તો આજ તમે આવ્યા છો એ બદલ તમારો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે અને હવે તમે તમારો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરો વધારે ટાઈમ લેતો નથી કારણ કે અમારે તમને સાંભળવા છે। हेलो મારો અવાજ આપ સુધી બરાબર આવે છે? હા હા બરાબર આવે છે સાહેબ। જેલસીના પ્લેટફોર્મ પરથી આજે આપ સૌનું હું સુનિલ સોની હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો અને મસ્જિદોમાં ખુદા મને ઓળખે છે। પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો અને મસ્જિદોમાં ખુદા મને ઓળખે છે। નથી મારું વ્યક્તિત્વ કોઈનાથી છાનું આપ સૌના પ્રતાપે બધા જ મને ઓળખે છે। આપ સૌને સુનિલ સોનીના નમસ્કાર। જેમનો પણ બર્થડે સેલિબ્રેશન કર્યું એમને પણ વિશ યુ મેની મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે। જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। વલ્લભભાઈ મારા વડીલ છે અને એમના કહેવાથી એમના આગ્રહથી ગઈકાલે જ એમની સાથે વાત થઈ અને આજે આપ સૌની સાથે મારી વાત કરવાનો મારી વાતો શેર કરું છું। 2020 ના માર્ચ થી લઈ અને અત્યાર સુધીમાં
મોટા ભાગનો સમય બધાએ ઘરમાં વિતાવ્યો છે, એમાં પછી કલાકાર હોય કે વેપારી હોય કે કોઈ પણ હોય, પરંતુ એમાં પણ ઝૂમના માધ્યમથી આપ સૌએ અમે બધાએ પોતાની જાતને રાજી રાખવાનું માધ્યમ છે ગોતી કાઢ્યું છે, એ આનંદની વાત છે। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूं, काम में खुश हूं, आराम में खुश हूं, जिंदगी के हर हाल में खुश हूं। आज पनीर नहीं तो मैं दाल में खुश हूं, आज गाड़ी नहीं तो मैं पैदल भी खुश हूं, आज दोस्त मेरे साथ नहीं तो मैं अकेला भी खुश हूं। जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज सुनकर खुश हूं, जिसको पा नहीं सकता उसको सोचकर भी खुश हूं, और जाने वाला पल बीत चुका है उसकी मीठी याद में खुश हूं, आने वाले पल का मुझे पता नहीं उसके इंतजार में खुश हूं, उसके इंतजार में खुश हूं। खुश રહેવા માટેના કોઈ બીજા માપદંડો ન હોય, બસ આવી રીતે ગમતાનો કરીએ ગુલાલ, ગમતું મળે તો અલા ગુંજે ન ભરીએ, ગમતાનો કરીએ ગુલાલ। આ ગમતાનો ગુલાલ કરવાનો અવસર છે। હવે રહી વાત હિન્દી ભાષાની, તો જેવી રીતે અહીંયા આગળથી બિંદુ મેડમે જેમ કીધું બેને કે પોતાની ભાષા, અમુક વાતો ગુજરાતી ભાષામાં જ સારી લાગે, કારણ કે હું તો લોક સાહિત્યનો માણસ છું અને લોક સાહિત્યની વાતો મુંબઈના મોંકેરા શ્રોતાઓની સામે મારે કરવી છે। બીજી વાત કે અમે ઓડિટોરિયમની અંદર બેઠા હોઈએ અને સાહેબ હજારોની મેદની હોય, 1000-2000 માણસો, સન્મુખાનંદ જેવું ઓડિટોરિયમ હોય તો 2000-3000 લોકોનો સમૂહ હોય, ભાઈદાસમાં કાર્યક્રમ હોય તો 1000 લોકો અમારી સામે બેઠા હોય, પણ આ ઘરમાં બેસીને અમારે કાર્યક્રમ કરવો એ પણ અમને પણ આદત પડી ગઈ છે। હવે છોકરાઓ રમતા હોય, ઘરવાળી શાક સુધારતી હોય અને એમાં બેહીને અમારે પ્રોગ્રામ કરવો થોડુંક અઘરું તો છે, પરંતુ તમે બધાની દાદ મળતી જશે, મને તમારી બધાની વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં થમ મળતા જશે, તમારી બધાની તાલીઓ મળતી જશે, કંઈક કંઈક નાની કોમેન્ટ મળતી જશે, તો 1.5 કલાક ખૂબ આનંદથી વહી જશે। કારણ કે હું ડાલા મથો ગુજરાતી હું, દરિયા બેટો ગુજરાતી, આત્મગૌરવી કરુણાગામી સાગર પેટો ગુજરાતી, પ્રેમ ધર્મ ને કરમ કથાનો મસ્ત મરદડો ગુજરાતી, નાચું ગાવું કરું હિલોળા મૂછ મરડતો ગુજરાતી, સત્ય અહિંસા જીવ દયાની રાહ ચિંધતો ગુજરાતી, હું વેપારી હું પરદેશી વિશ્વ વિંધતો ગુજરાતી, હું નર્મદ ને હું મેઘાણી હું નરસૈયો ગુજરાતી, હેમચંદ્ર ને દયાનંદ છું હું ગાંધીડો ગુજરાતી, સુર શબ્દના તેજ તિખારે સળગી બળતો ગુજરાતી, ભજનોના તંબુરા તારે હું રણઝણતો ગુજરાતી, ગઢ ગિરનારી હું અલગારી હું ધૂણી ધકેલો ગુજરાતી, પુરુષાર્થી ને સતત ઉદ્યમી ઉત્સવ ઘેલો ગુજરાતી, હું મીઠડો ને વાતે ડાયો હું ગળચટ્ટો ગુજરાતી, ભારત માની કટી મેઘ પર સુવર્ણ પટ્ટો ગુજરાતી, ખોજી પ્યાસી છતાં મુજ સુધી હું સિંધુડો ગુજરાતી, અને સાઈ મોહબ્બત જીવન જેનું હું માઢુડો ગુજરાતી, હું માઢુડો ગુજરાતી। એ ભાષા છે આપણી, પણ આપના સંસ્થામાં તો દરેક ભાષાના લોકો છે, કારણ કે હિન્દુસ્તાન એક એવો દેશ છે કે જ્યાં દરેક કલર દરેક ભાષા એવા સરસ મજાના હળી મળીને રહે છે, જાણે એક પરિવાર હોય। અને એટલે એક રાહત ઇન્દોરીનો એક શેર મને યાદ આવે છે कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, ये प्यार भरी मिट्टी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, ये प्यार भरी मिट्टी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे में से एक के बाद एक सब कुछ हो गया रुखसत, जो कुछ बचा है उसे ईमान कहते हैं। આપણે મરાઠીઓનો તહેવાર ગુડી પડવો હોય તો પણ આપણા ઘરમાં, ગુજરાતીઓના ઘરમાં આપણે મિષ્ટાન બનાવીએ, આપણે ત્યાં ગણપતિ ચતુર્થી હોય તો પણ આપણે ગુજરાતી લોકો એમાં આનંદ કરીએ। આપણો ગુજરાતીઓનો તહેવાર આવે જન્માષ્ટમી કે પછી કોઈ પણ હોય નવ વર્ષ, તેમાં મરાઠી ભાઈઓ આપણી ભેગા હોય, પંજાબી લોકો આપણી સાથે હોય, આપણે એમની સાથે હોઈએ। ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ એ છે કે એવી રીતે આપણે ભળી ગયા છીએ કે જેવી રીતે દૂધમાં સાકર ભળે એમ ગુજરાતી અને ઇતર વર્ગ આપણે બધા એવી સાથે ભળી ગયા છીએ। પણ મારે વાત કરવી છે ઝવેરચંદ મેઘાણી લોકગીતોની। ગઈકાલે વલ્લભભાઈ ખૂબ સરસ મજાના જેસલ તોરલની વાત કરતા હતા કે જી તોરલે ત્રણ નર તારિયા અન સાસતીઓ ને સદીર
પણ જેસલ જગનો ચોલટો એને પલમાં કીધો પીર. એ વાત કાલે મેં સાંભળી. પણ આપણું લોક સાહિત્ય કેવું છે, ખાસ કરીને ગુજરાતનો હું છું, ગુજરાતી લોક સાહિત્ય સાથે જોડાયેલો છું. મહારાષ્ટ્રનું પણ એક લોક સંગીત છે, પંજાબનું પણ એક લોક સંગીત છે, બંગાળનું પણ એક લોક સંગીત છે. લોક સંગીત છે એ દરેક સંગીતની માતા છે. યાદ રાખજો મિત્રો, કોઈ પણ સંગીત હોય પણ એ દરેક સંગીતની માતા જો કોઈ હોય તો એ લોક સંગીત છે. દરેક સુરો છે એ લોક સંગીતમાંથી ઉભરીને નીકળીને બહાર આવ્યા છે. મેઘાણીજીને કોઈએ કીધું કે મેઘાણીભાઈ, લોક સાહિત્યમાં, લોકગીતમાં અને ગીતમાં ફેર શું હોય? હવે તમે પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, એ સુગમ સંગીતનું ગીત છે. પણ ખમા મારા નંદજીના લાલ કે મોરલી ક્યારે વગાડી, એ લોકગીત છે. લોકગીતો પરંપરાથી હાલ્યા આવે છે. લોકગીતો આજકાલના નથી. લોકગીતો કૃષ્ણના વખતથી ગવાતા આવે છે, લોકગીતો રામના વખતથી ગવાતા આવે છે. તો મેઘાણીભાઈને કીધું કે લોકગીતમાં અને ગીતમાં તફાવત શું છે, ડિફરન્ટ શું છે બેયની વચ્ચે? તેથી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જવાબ દીધો. મિત્રો વિચાર તો કરજો, કેટલી સરસ મજાની એને દૃષ્ટાંત એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે તમે નર્સરીમાંથી, બગીચામાંથી કોઈ છોડવો લઈ આવો, કોઈ નાનો પ્લાન્ટ લઈ આવો, તમારા ઘરના આંગણામાં વાવો, એમાં તમે ખાતર નાખો, એને પાણી પાઓ, ઉછેરો, અને પછી જે મોટું થાય એને ગીત કહેવાય. પણ વનવગડાના ખોળે વરસાદનું પાણી પી કોઈ પણ પ્રકારની માવજત વિના એની મેળે મેળે જે મોટું થાય એને લોકગીત કહેવાય. લોકગીતને કોઈ માવજતની જરૂર નથી સાહેબ. મેઘાણીજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે સૌરાષ્ટ્રના પ્રાંતે પ્રાંતના લોકગીતો અલગ છે. ત્યાંની વાત તમને જો કરું તો દરેક લોકગીત એટલે લોકો માથે, લોકો માટે, લોકોમાંથી, લોકો દ્વારા જે રચાયેલા ગીતો છે એ લોકગીત છે. લોકગીતમાં કોઈ કવિનું નામ ન હોય, જેવી રીતે ગઝલકારોના નામ હોય, કોઈ શાયરોના નામ હોય, એમ લોકગીતોમાં કોઈ દિવસ નામાચરણ ન હોય. કારણ કે એ તો સમૂહમાંથી આવતું ગીત છે. એક સ્ત્રી છે એના સાસરાની અંદરની વેદના છે એને પ્રગટ કરવી છે. એ કોઈને કહી નથી શકતી કે મારા સસરામાં મને શું વેદના છે. તો એ પોતાની સૈયરુની સાથે બેઠી હોય અને ન્યાય ગીતની વેદના કહેતી હોય કે દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી, વાગડ ના કોઈ દેશો રે સઈ, વાગડની વડિયારી હાહુ દોયલી રે, દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી, દિયે દળાવે મને, દિયે દળાવે. હવે મુંબઈમાં પ્રોગ્રામ કરતો હોય તો મારે ઈ પણ ચોખવટ કરવી પડે. દળાવે એટલે શું? તો જો આટા પીસશે ઉસકો હમ લોગ દળનું દળવાની વાત કરે. દિયે દળાવે મને, દિયે દળાવે રાતડીએ કંતાવે, દિયે દળાવે મને, દિયે દળાવે રાતડીએ કંતાવે રે સઈ, ઉગ્યો ને આથમિયો કુવા કાઠડે રે, દાદા હો દીકરી, दादा हो दीकरी. मैं दो बात आपसे हिंदी में बोलना चाहूंगा. अगर ये लोकगीत जो है वो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो आज के समय की जो सांप्रत समस्याएं हैं उनमें से ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो सकता है. हमारे लोकगीत में उसका सभी का समाधान है. एक बेटी अपने दादा को पत्र लिखती है और अपनी सब जो फरियाद है, अपनी शिकायत है, वो पत्र के माध्यम से अपने पिताजी को, अपने दादाजी को बता रही है कि मेरे ससुराल में इतनी इतनी तकलीफ है.
मुझे इतना काम करना पड़ता है, मुझे इतने इतने यहाँ पर सबका जो है बोलना सहना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है। लेकिन दादा जो है वो आज के जमाने जैसी बात नहीं करते कि बेटा आजा घर पे वापस, हम लोग बैठे हैं तुम्हारी संभाल लेने के लिए, पूरी जिंदगी तुम्हें संभाल लेंगे। नहीं, દીકરી દાદાને કહે છે કે દાદા ખેતર હોય તો અમે ખેડીએ, આ ડુંગરાને કેમ કરીને ખેડા જાય, સાગર હોય તો અમે તાગીએ, કૂવો હોય તો અમે તાગીએ, આ સમુદરિયા કેમ કરીને તાગ્યા જાય, કાગળ હોય તો અમે વાંચીએ, દાદા આ તો માહિલા કરમ કેમ કરીને વાંચ્યા જાય। તેથી દાદા એમ કહે છે કે દુઃખ હોય એને જ વેઠીએ, સુખ તો સૌથી વેઠા જાય। સુખ વેઠવામાં બહુ મોટી મોટી એમાં કઈ મોટું પરાક્રમ નથી, સુખ તો બધા સહન કરી લે, પણ દુઃખને સહન કરવું કેમ કરવું એ આપણા લોકગીતો શીખવાડતા હોય છે સાહેબ। લોકગીતોની મજા જ ઈ છે। અત્યારનો તો સમય બહુ સારો છે। મને વલ્લભભાઈ થોડીક હાસ્યની પણ વાતો કરવાનું કીધું છે, એટલે ખાસ હું કહીશ કે અત્યારના સમયમાં બહેનો ઘરનું કામ નથી કરતા પણ જીમમાં જાય છે। જીમમાં જવાનો સમય છે પણ ઘરના કામ માટે આપણે ત્યાં ઘરના વર્કમાંથી આઉટ થઈ અને જીમમાં આપણે વર્કઆઉટ કરવા જઈએ છીએ। ઘરના કામમાંથી આઉટ થઈ જીમમાં વર્કઆઉટ કરવા જઈએ છીએ, પણ જીમમાં જેટલી કેલેરી નથી બળતી એટલી નીકળીને બહાર કોઈ આંટી કહીને કે અંકલ કહીને બોલાવે તો એટલી કેલેરી બંધ થઈ જાય છે। ઓહો આટલી મહેનત કરી પણ તોય કોઈ ફરક ન પડ્યો। मैं खास माताओं बहनों से बोलना चाहूंगा, मैं कोई ऐसा उपदेश देने के लिए नहीं आया हूं, आपसे मेरी बात शेयर करने के लिए आया हूं। लेकिन आजकल के घरों में अगर 4 आदमी भी रहते हैं तो उसके लिए भी महाराज आता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बिजी रहती है, तो स्वाभाविक है उनके पास वक्त नहीं होता है खाना बनाने के लिए। लेकिन मैं उतना तो बोलना ही चाहूंगा कि अपने घर का खाना अगर इस देश की महिला खुद बनाएगी तो ये देश संस्कारों से भरा रहेगा। ये मैं आपको दिल से बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारी माता के हाथों का जो जो रोटी हम लोग बना के खाते थे उसके अंदर एक औरा जो रहती थी, सिर्फ गेहूं, बाजरी और चावल में शक्ति नहीं थी, वो माता के हाथों के बनाए हुए रोटी में शक्ति थी, उसकी भावनाओं में शक्ति थी। उसके लिए आज भी हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे वल्लभ भाई जैसे बापू, वो भी इतनी बड़ी उम्र में भी इतने ताकतवर है क्योंकि अपने माते के हाथ की बनाई हुई रोटी उसने खाई है। आजकल तो महाराज आता है, पका के चला जाता है, ढक के, जिसको जब वक्त मिलता है तब खाना खा लेता है दोस्त। तो खास मैं एक भाई के घर पे गया था तो उसकी वाइफ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको परोस रही थी डाइनिंग टेबल में। तो बोला कितना नसीबदार है यार तू, तेरे को रोटी का टुकड़ा तक नहीं करना पड़ता है, तेरी बीबी तुझे रोटी का टुकड़ा करके थाली में परोस रही है। बोला वो कोई संस्कारी नहीं है, प्रेम नहीं है, मगर उसको गोल रोटी बनानी आती नहीं है, इसके लिए वो टुकड़ा करके दे रही है ताकि उसकी जो रोटी नहीं बनाने की जो कला है वो सबके सामने खुली न पड़ जाए, उसके लिए रोटी के टुकड़े बना के दे रही है। ठीक है, वो भी अपने आप। लेकिन मैं एक आपको एक लोकगीत की बात जो कर रहा हूं क्योंकि उसमें संस्कार है। ઝવેરચંદ મેઘાણીને કોઈએ પૂછ્યું મેઘાણી ભાઈ લોક સાહિત્ય કોને કહેવાય? તેથી ઝવેરચંદ મેઘાણી કહે છે અભણ બોલે અને ભણેલા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય। અભણ બોલે ને ભણેલા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય। એનાથી આગળ તો કે ગામડાનું ભોળ પણ બોલે અને શહેરની બુદ્ધિ સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય। એનાથી આગળ તો કે ખીચડી બોલે, કઢી બોલે, રોટલો બોલે અને સાહેબ શહેરની ફેન્સી વાનગીઓ, પીઝા ને પાસ્તા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય। અત્યારના યુવાન મિત્રોને જો કહું તો કેડિયું બોલે, પાઘડી બોલે, ચોયણી બોલે અને ડેનિમનું જીન્સ બેઠું બેઠું સાંભળે એને આપણું લોક સાહિત્ય કહેવાય। સાહેબ એને મુંબઈનો વર્ગ જેથી માણતો હોય ને તેથી ઝવેરચંદ મેઘાણી રાજી બહુ થતા હશે, કારણ કે મેઘાણીભાઈને કીધું કે આ લોકગીતો તમને ક્યાંથી મળ્યા? જે લોકો સૌરાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલા છે એ બધાને ખબર હશે કે લોકગીતો ક્યાંથી મળ્યા। સાહેબ મેઘાણીભાઈ રાતોના રાતો ઉજાગરા કરી અને ગીતોને ભેગા કર્યા છે। રઢિયાળી રાતમાં ભેગા કરી અને એને મૂક્યા છે। કોના માટે? એને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નહોતો, એ તો મારા તમારા માટે, ગુજરાતની ધરતી માટે, સૌરાષ્ટ્ર માટે, કચ્છ અને કાઠિયાવાડ માટે। એક લોકગીતોનું હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીશ।
અત્યારના સમયમાં છોકરા છોકરીના સગાઈ લગ્નની વાત આવે ત્યારે શું કહેવાય? તો કે ભાઈ છોકરો MBA છે, છોકરી CA છે, તો કે બેયને પેકેજ કેટલું છે જોબમાં? તો કે આને વર્ષે આટલાનું પેકેજ છે, આને આટલાનું પેકેજ છે. પેકેજ જોવાય છે અત્યારે, પણ એ પહેલા પણ હતું. આ લોકગીત સાક્ષી પૂરે છે. શું કહે છે? કેમ સવા બશેરનું મારું દાતરડું લોલ, ઘડું ઓલે લાલીએ લુહાર મુજા, હે મુજા વાલમ જીલોલ. હવે નહીં જાવું વીડ વાડવાને લોલ, એ હવે નહીં જાવું વીડ વાડવાને લોલ. પરણો લાવે છે રોજ પાવલી રે લોલ, હું રે લાવું છું રૂપિયો 1.5 મુજા, હે મુજા વાલમ જીલોલ. હવે નહીં જાવું વીડ વાડવાન. હવે શું કામ જાવ? કારણ કે પરણો લાવે છે પાવલી, वो 25% लाता है, मैं तो 1.5 रुपया कमा के लाती हूँ. એનાથી આગળ લોકગીત કહે છે, આ દેશની શક્તિની વાત આ લોકગીતમાં છે. નારી નમાવે દેવને, નારી અપાવે રાજ, નારી કુશળ સંસારમાં, નારી જગતની લાજ. કુવાનું ઢાંકણું પાવઠો, જગનું ઢાંકણું જાર, બાપનું ઢાંકણું બેટડો અને ઘરનું ઢાંકણું નાર. તો અત્યારના મોડર્ન કવિ અનિલ ચાવડાના શબ્દ છે સાહેબ, સ્ત્રી વિશે, માં વિશે, કે માં સંતાનો માટે હૃદયમાં હર્ષ રાખે છે. માં સંતાનો માટે હૃદયમાં હર્ષ રાખે છે, પણ એ જ સંતાન મોટું થઈને માં માટે અલગથી નર્સ રાખે છે. અડધા પતિને અડધા સંતાનોને આપી દીધા, માં ક્યાં પોતાના કોઈ વર્ષ રાખે છે? અડધા પતિને અડધા સંતાનોને આપી દીધા, માં ક્યાં પોતાના કોઈ વર્ષ રાખે છે? માં સંતાનો માટે હૃદયમાં હર્ષ રાખે છે. સાહેબ પછી લોકગીત કહે છે કે પરણે ભર્યું છે એનું પેટડું રે લોલ, હું રે જમાડું મારો વીર મુજા, હે મુજા વાલમ જીલોલ. હવે નહીં જાવું વીડ વાડવાને લોલ, એ જીરે હવે નહીં જાવું વીડ વાડવાને लोल. सवा बशेरनु मार. आप अपने घरों में बैठकर भी मुझे तालियों से ताल दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग स्क्रीन पे मुझे दिखे तो मालूम पड़ेगा बिट में. सवा बशेरनु मारु दातरडू लोल, घडू ओले लालिए लुहार मुजा, हे मुजा वालम जीलोल. હવે નહીં જાવું વીડ વાડવાને લોલ, એ જીરે હવે નહીં જાવું वीड वाडवाने लोल. पहले के जमाने में जब शादी होती थी तब आप सब जानते हैं लोकगीत में अपने पति को कोई नाम से नहीं बुलाते थे, लेकिन क्या कहते थे? मारी सगीर नणंद बनावीरा, रुमाल मारो लेता जाजो. मारी सगीर नणंद बनावीरा, रुमाल मारो लेता जाजो. लेता जाजो ने दल देता जाजो, लेता जाजो ने दल देता जाजो. मारी नानी नणंद बनावीरा, रुमाल मारो लेता जाजो. बहु एक जानीतू गीत है ना कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए. तो लोकगीत उसके ऊपर भी बात करता है कि आभ माजीणी जबू के वीजली रे, ए जीना जरमरवर है मेघ गुलाबी, नहीं रे जावा दऊं चाकरी रे. के आभ मां जीणी जबू के वीजली रे, हे तमने
વાલી દરબારુની નોકરી રે એ યમને વાલો તમારો નેહ ગુલાબી નહીં રે જાવા દઉં ચાકરી રે આભમાં ઝીણી જબુ કે વીજળી રે. તો ઘણા બધા લોકગીતો, ઘણી બધી વાતો, ઘણું બધું સાહિત્ય આપણે જ્યારે ગોતવા બેસીએ, બોલવા બેહીએ ત્યારે તો દિવસના દિવસો ઓછા પડે. મોબાઈલના 1.5 કલાકના સેશનમાં તો કલાકાર શું આપી શકે સાહેબ? પણ મોબાઈલ વિશેની મારી પોતાની એક રચના તમને સંભળાવું શિષ્ટ સાહિત્યમાં. જે લોકો છે ગુજરાતી ભાષા અને જેને કદાચ નહીં સમજાય એને પણ ગમશે કે ફેસબુકના શહેરમાં મિત્રોના ટોળા પણ અંતરની વાત કોણ વાંચે? ફેસબુકના શહેરમાં મિત્રોના ટોળા પણ અંતરની વાત કોણ વાંચે? કોઈ હોય ઓનલાઈન, કોઈ હોય ઓફલાઈન, બધા જીબી ને એમબી માં રાચે. ઉત્સવ છે સ્ક્રીન પર, દર્શન છે સ્ક્રીન પર. અત્યારે જીવન જ માણસનું બધું સ્ક્રીન પર થઈ ગયું છે. દરેક બધું સ્ક્રીન પર. વિચાર તો કરો, તમે નાથદ્વારાના દર્શન સ્ક્રીન પર થાય, શિરડી સાંઈબાબાના દર્શન સ્ક્રીન પર થાય. હવે તો સગાઈને લગ્ન પણ સ્ક્રીન ઉપર કરી નાખે છે. છોકરા છોકરીને જાન લઈને જવાની સગવડ ન હોય લોકડાઉનમાં, તો ત્યાં ઝૂમમાં એકબીજા સાથે લગ્ન થઈ જાય, એમાં કોઈ ખોટું નથી. ઉત્સવ છે સ્ક્રીન પર, દર્શન છે સ્ક્રીન પર ધંધાના સોદા. લાગણીઓ છુપાવવા મોબાઈલમાં બ્લોક કરે છે, સંબંધો થયા સાવ બોધા. મોબાઈલમાં બ્લોક કરી નાખે જો થોડોક પણ કંઈક મજા ના આવે તો. ડિવોર્સ પણ મોબાઈલમાં છૂટાછેડામાં સાઇન થઈ જાય છે. આપ સૌને નવાઈ લાગશે પણ અમે ડિવોર્સનો પ્રોગ્રામ કરેલો, છૂટાછેડાનો. આ તો તમે બધા સરસ મજાનું આખું એક ગ્રુપ છે. મને એક ભાઈએ કીધું, મને કે સુનિલભાઈ મારા દીકરાના લગ્નનો પ્રોગ્રામ તમે કરેલો. મેં કીધું ભાઈ કરેલો હશે પણ હવે ખબર નથી. તો હવે શું છે, મને કે એ મારા દીકરા અને એની વાઈફને બેને મનમેળ નથી, એ બેને જામતું નથી. તો મેં કીધું હવે શું કરવાનું છે? મને કે 15મી ઓગસ્ટે બે ડિવોર્સ લે છે, આપણે એનું સેલિબ્રેશન કરવાનું છે. મેં કીધું ડિવોર્સની એનું સેલિબ્રેશન? મને કે હા, અમારા બે વેવાઈને ધંધામાં પાર્ટનરશિપ છે, એટલે અમારે બીજું કોઈ તકલીફ નથી, પણ આ બે છૂટા પડે છે તો આપણે એનું સેલિબ્રેશન કરવું છે. મેં ક્યાં રાખ્યું છે? મને કે આપણે સરસ મજાની કોઈ 5 સ્ટાર હોટલમાં ગોઠવવાનું છે અને તમારી સંગીત સંધ્યા રાખવાની છે. મેં કીધું કોઈની બર્થડેમાં પ્રોગ્રામ હોય, એનિવર્સરી હોય, પણ આમાં કઈ ભલા માણસ કઈ ડિવોર્સમાં પ્રોગ્રામ? મને કે તમે રાખો ને યાર, પૈસા તમારે જે થાય લઈ લ્યો, પ્રોગ્રામ આપણે કરવાનો છે. હવે આમાં ગીત પણ કેવા ગાવા સાહેબ ડિવોર્સના પ્રોગ્રામમાં? બીજું તો કઈ ગવાય નહીં. પછી તો ઉપાડ્યું અમે, પંખીડાને આ પિંજરું જૂનું જૂનું લાગે, બહુ રે સમજાયું પંખી નવું પિંજરું માગે. દો હંસો કા જોડા बिछड़ गया रे, गजब भयो राम गजब भयो रे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का. 2 કલાક સુધી ગીતો ગાયા. પછી તો મને એમ થયું, મેં કીધું હવે આમાં ક્યાંક આપણા છૂટાછેડા ન થાય, એટલા બધા હરખથી આમના ગાઈએ છીએ. પછી મેં કીધું ભાઈ હવે તમે બસ બંધ કરો. તો એટલે એ ભાઈએ મને કીધું, મને કે હમણાં બસ વકીલ આવે છે અને બધા પેપર લઈને અહીંયા જ આવે છે, આપણે સાઈન કરીને પછી કેક કટિંગ કરી અને પછી જ આપણે ડિનર સ્ટાર્ટ કરીએ. બોલો તો વકીલ આવ્યા, ત્યાં પેપરમાં સાઈન થઈ, કેક કટિંગ કરી, અમે ગીતો પણ ગાયા, હેપી ડિવોર્સ ટુ યુ. અરે 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 રે. મેં કીધું ભાઈ હવે શું કરવાનું છે? મને કે બસ હવે ડિનર સ્ટાર્ટ થશે. એટલે મેં કીધું ભાઈ ઘણા કોઈ સૂતકનું ન ખાતા હોય, ઘણા શ્રાદ્ધનું ન ખાતા હોય. મેં કીધું અમે ડિવોર્સનું નથી ખાતા ભાઈ એમાં ભાઈ. મને કે ના ના એવું નથી, તમે આવો. 15મી ઓગસ્ટે જમણવાર હતું, ચોમાસાનો સમય. મેં કીધું શું છે મેનુમાં? મને કે રસપુરી રાખ્યા છે. મેં કીધું અત્યારે રસપુરી હોય? રસપુરી તો ઉનાળામાં હોય. ત્યાં ગયા તો ખબર પડી. મેં કીધું આમાં રસ છે પણ પૂરી નથી. મને કે રસ અહીંયા છે ને પૂરી અહીંયા છે. ડિવોર્સનો પ્રોગ્રામ છે ને એટલે બધું છૂટું રાખ્યું છે, આમાં ભેગું કઈ નથી રાખ્યું. બોલો, वो कोने में रस पड़ा था और ये कोने में पूरी पड़ी थी बेचारी अकेली अकेली. बोला आप पूछने को मत आना कि कढ़ी के बाद चावल है कि नहीं है, सब आएगा लेकिन सब अलग अलग काउंटर पे रखे. चावल वहां होगा तो कढ़ी यहाँ होगी, सब्जी यहाँ होगी तो रोटी वहां होगी, क्योंकि ये डिवोर्स का प्रोग्राम है और सब हमने अलग अलग रखा है, कुछ साथ में नहीं रखा है. मैं गेट पे गया तो करीबन 200-400 आदमी की भीड़ लगी पड़ी थी. मैं बोला ये क्या है यार, इतना बड़ा यहाँ पर जमेला, कुछ प्रॉब्लम है? बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिसने भी चंदा लिखाया था
2% इंटरेस्ट के साथ हम सबको रिफंड दे रहे, वो रिफंड लेने वाले की लाइन लगी हुई है। बोलो क्या भाई केवो जलसो करे છે, વિચાર તો કરો। પણ હું દરેકને કહું છું જલસો શબ્દ યાદ આવ્યો એટલે કે જલસો ક્યાં થાય? આ જેટલા સાંભળે છે ને એ ગુજરાતી સમજે ન સમજે બધાને મજા તો આવશે કે જલસો ક્યાં થાય કે કોઈના આનંદથી, કોઈની ખુશીથી, કોઈના સુખથી તમે ક્યારે નહીં જલસો તો તમારા જીવનમાં રોજ જલસો સાહેબ। કોઈની ખુશીથી ક્યારે નહીં જલસો તો તમારા જીવનમાં રોજ જલસો। હમણાં તો એક ભાઈ એમના વાઈફને લઈને મોલમાં ચક્કર મારતા હતા, વાઈફનો હાથ પકડી રાખ્યો હતો। મેં કીધું સાહેબ તમારા લગ્નને કેટલા વર્ષ થયા? મને કે સુનિલભાઈ લગ્નને મારે 45 વર્ષ થયા। મેં કીધું 45 વર્ષે પણ તમે ભાભીનો હાથ પકડીને ચાલો છો, બહુ પ્રેમ છે। મને કે પ્રેમ નથી, હાથ છૂટો મૂકી દો ને તો સ્ટોરમાં શોપિંગ કરવા માટે વહી જાય છે, એટલા માટે હાથ પકડી રાખવો પડે છે। અરે ભલા માણસ, હવે આપણે ચારણ કન્યા જરૂરથી લઈશું। ઘણા લોકોની ફરમાઈશ આવે છે, આરતીબેન શાહ, ઘણા લોકો खूब हमारा चाहक मित्रों છે। बानी के प्रभाव से, लेखनी के जादू से सदियों के सोए हुए भावों को जगाते हैं, जिंदा करते हैं जान मुर्दा दिलों में डाल, जब हम काव्य धारा सुधा बरसाते हैं। तारे नहीं जाते, शशि नहीं जाते, रवि नहीं जाते, वहां कवि हम जाते हैं। बस आप સૌની લાગણી છે ને એટલા માટે હમણાં એક ભાઈને મેં પૂછ્યું, 2-3 હાસ્યની એટલા માટે વાતો કરું છું કે અત્યારે હસવું બહુ જરૂરી છે। આ સમયમાં પોઝિટિવ રહેવું જરૂરી છે સાહેબ। હમણાં 8મી માર્ચે આ ભાષાની વાત કરું, હું તો બહુ જાજુ હિન્દી કે ઇંગ્લિશ બોલતો નથી, કારણ કે જે આવડતું હોય જ બોલાય। મારી ગુજરાતીમાં માસ્ટરી છે તો હું ગુજરાતી બોલું છું। પણ એક મારી સામે એક બેન આવ્યા, 8મી માર્ચ વુમન્સ ડે, અને મેં બહુ નમ્રતાથી કીધું, મેં બેન હેપી વુમન્સ ડે। મને કે સેમ ટુ યુ। तो મને ખબર ન પડી કે મારી શું ગંભીર ભૂલ થઈ ગઈ। વિચાર તો કરો સાહેબ। 12 ગાવે બોલી બદલે, તરુવર બદલે શાખા, બુઢાપામાં કેસ બદલે પણ લખણ નો બદલે લાખા। અમારો ગુજરાતનો એક લોક સાહિત્યનો દુહો છે, 12 गावे बोली बदले। आप थोड़े दूर जाएंगे तो भाषा बदल जाती है, भाषा का टोन जो है वो बदल जाता है। 12 गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा। जो पेड़ है वो हर साल में नई नई शाखाएं प्रसरता रहता है, नए नए फूल देता रहता है। 12 गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बूढ़ापा केश बदले। जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है, बाल किसी के जड़ने लगते हैं, किसी के सफेद होने लगते हैं, लेकिन लखन न बदले लाखा। हमारी जो आदत है, हमारी जो प्रकृति है वो नहीं बदलती है दोस्तों। लेकिन लोक संगीत हमें यही सिखाता है कि प्रकृति बदले न बदले, लेकिन जिंदगी के हर हाल में सभी लोगों के साथ, वो परिवार हो तो भी ठीक है, वो हमारा समाज हो तो भी ठीक है, हमारे रिश्तेदार हो तो भी ठीक है, सबके साथ कैसे जिया जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी है हमारे लोकगीत। हमें सब कुछ सिखाते हैं दोस्तों, चाहे गुजराती भाषा के हो, चाहे मराठी भाषा के हो, सभी लोकगीत। भगवान कृष्ण की एक बहुत ही अच्छी कविता मुझे याद आ रही है, हमारे कवि दाद। देखिए कृष्ण एक ऐसा परमात्मा है, किसी के पास मीरा का कृष्ण है, लोकगीत में ही कृष्ण आते हैं, उसके लिए मैं उसको याद करता हूं। किसी के पास मीरा के कृष्ण है, किसी के पास नरसी के कृष्ण है, किसी के पास लड्डू गोपाल है, तो किसी के पास बंसी बजाते हुए राधा के संग क्रीड़ा करते हुए कृष्ण है। सभी के पास अपने अपने कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन अगर एक लोक कवि को पूछा जाए कि कविराज आपकी दृष्टि में कृष्ण कैसा दिखता है, आपकी दृष्टि में कृष्ण का पराक्रम कैसा है, तभी वो कवि क्या कहेंगे। हाल ही में इस कोरोना की महामारी में जिस कवि ने ये देह छोड़ दिया, ऐसे हमारे कवि दाद जूनागढ़ के, उसकी लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी रचना मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं कि कृष्ण दयालु केवो छेतु, सबने भावे एवो छेतु, रसिक ने रसदायक लागे, कपटी ने खलनायक लागे, गोप ने गोवाड़ो लागे, नटकट ने नखराड़ो लागे, दुर्योधन ने बिंदु लागे, अर्जुन ने तू सिंधु लागे, અને સુરવીર ને તું સુરો લાગે, કાયર ને તું કૂડો લાગે, નંદ ને પારસ નો કટકો, કંસ ને કાળજડે ખટકો, જશોદાનો પુત્ર સવાયો, પાંચાળીનો માડી જાયો, અને ગોપીના માખણનો ચોર તું, રાધાના મનડાનો મોર, અને વિરાટથી તું મોટો મોટો, અને વામનથી પણ છોટો છોટો, અણુથી પણ ઝીણો ઝીણો, પાણીથી પણ ભીનો ભીનો, હેમાળાથી શીળો શીળો, અગનથી પણ ઊનો ઊનો,
વેપારીને મોંઘો લાગે, ગ્રાહકને તું હોંઘો લાગે, નાસ્તિકને તું પથ્થર લાગે, આસ્તિકને તું અત્તર લાગે, વેદ થકી તું ના સમજાતો, ગોપીના ભાવે બીજાતો, અને ફૂલડાથી તું હળવો હળવો, ગરવાથી પણ ગરવો ગરવો, મેઘથી તું કાળો કાળો, ચાંદલિયાથી તું રૂપાળો. કોકને રાધા ઘેલો લાગે, કોકને બુદ્ધ ઠરેલો લાગે, પંડિતને તું બહુ ભણેલો લાગે, પણ સાચા પ્રેમીઓને હાવ સહેલો લાગે, સહેલો લાગે, સહેલો લાગે. વાહ વાહ ભાઈ વાહ. સાચે બહુ સરસ. કૃષ્ણ એ તમે જે કૃષ્ણને માને છે સાહેબ, એ પછી એવું નથી કે સનાતની હિન્દુ જ હોય. આજે તો વિશ્વની યુનિવર્સિટીઓમાં ગીતા ઉપર પાઠ ભણાવાય છે. ત્યારે કહેવાનું મન થાય છે, એક મંદિરની અંદર કૃષ્ણના દર્શન કરવા એક વ્યક્તિ આવે છે. મૂર્તિयां कभी बोलती नहीं है, लेकिन कवि अपनी कल्पना से मूर्ति से संवाद करवाते. ये देश के कवि की ताकत है. भगवान की मूर्ति हम कितने भी तपस्या करें, लेकिन मूर्ति नहीं बोलती है, लेकिन कवि जो है वो मूर्ति से बात करवाता है. कवि की ताकत. भगवान कृष्णे पूछू પેલા વ્યક્તિને કે મિત્ર કેમ ઉદાસ છો, ઉદાસ કેમ છો? ત્યારે, અને યાદ રાખજો, આ દેશમાં એક જ એવો ભગવાન છે કૃષ્ણ કે જેને તમે મિત્ર કહી શકો, એના ખંભે મૂકીને તમે વાત કરી શકો. રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, એનું એક ડિસ્ટન્સ રાખવું પડે. મહાદેવને, એ મહાદેવ છે, એની સાથે એક મર્યાદાથી વાત કરવી પડે. પણ કૃષ્ણને તમે નટખટ કહી શકો, માખણ ચોર કહી શકો, એને તમે કંઈ પણ કહી શકો. એ મલ્ટી કલર ગોડ છે. કૃષ્ણ મલ્ટી ટેલેન્ટેડ ગોડ છે. એને તમે જેવો તમારી સાથે વ્યવહાર હોય, કોઈ પ્રેમી છે તો કૃષ્ણમાં એને પ્રેમી દેખાશે, કોઈ નેતા છે તો કૃષ્ણમાં એને નેતા દેખાશે, કોઈ સારો મિત્ર છે તો કૃષ્ણમાં એને મિત્ર દેખાશે. એટલે કૃષ્ણને પૂછ્યું કે પ્રભુ તમે મને પૂછો છો કે ઉદાસ કેમ છો, એટલે તમને કહું કે ઉદાસીનું કારણ કે આમાં ક્યાં હું ખુશ રહું. ચારેય બાજુ હોનારતો છે, બીમારી છે, રોગચાળો છે. ક્યાં 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 મારે આમાં આનંદ રહેવું કેમ? આમાં કોઈ પોતપોતાનું નથી. દગો છે, સ્વાર્થ છે. આ જગતમાં મને ક્યાંય આનંદ નથી દેખાતો. ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે એમ આનંદ નથી દેખાતો તને? તો કે નહીં. તો કે સાંભળી લે, હું જન્મ થયો ને મારો શ્રાવણ વદ આઠમની મેઘલી રાતે, જન્મતા પહેલા મને મારવાની યોજના ઘડાઈ ગઈ હતી મારા સગા મામા દ્વારા. જન્મ થયા પહેલા. અને જન્મીને બાળકનો જે મૂળભૂત અધિકાર કહેવાય, માનું દૂધ અને માનો ખોળો, એનાથી મને વંચિત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. મને ટોપલામાં મૂકી અને વ્રજમાં મૂકી આવ્યા. કારણ કે પાણીનો જાકારો જેને, પૃથ્વીનો માકારો રે, એ જીએને ઝૂંપડીએ દીધો છે મીઠો આવકારો રે, દેવકીજી તારો દીકરો રે, એ જી માતાજી તારો દીકરો રે. મોટી મોટી મોલા તું એ દીધેલો જાકારો રે, આહિરડે દીધો છે મીઠો આવકારો રે, દેવકીજી તારો દીકરો રે. કે મને જન્મતા વેદ પિતાજી ટોપલા મૂકીને મને નંદ બાબાના નેહડે મૂકી ગયા હતા. અને હું 12 વર્ષનો હજી નહોતો થયો, 11 વર્ષ અને 52 દિવસનો જ થયો તો, ત્યાં મેં જેને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો તો એવી ગોપીઓ, ગોપ સખાઓ, એને છોડવા પડ્યા. અને જેને મને પ્રેમ આપ્યો તો એ માતા જશોદા અને નંદ બાબા, એને મારે છોડવા પડ્યા. 11 વર્ષ સાહેબ, એ ભગવાન કે છે બાળક જયારે રમતું હોય એવા સમયમાં મારે ચાણુર અને મુષ્ટિક જેવા મલને મારે મારવા પડ્યા. કુવલિયા પીડ જેવા હાથીને મારે મારવો પડ્યો મામાના ષડયંત્રથી બચવા.
મેં મથુરા છોડ્યું, મેં ગોકુળ છોડ્યું, મેં દ્વારિકા વસાવ્યું, પણ મારા પરિવારથી ત્રાસીને મેં દ્વારિકા પણ છોડી, યાદવા સ્થળી થઈ અને મારે પ્રાચીના પીપળે પ્રાણ છોડવા પડ્યા. તોય કોઈ દિવસ મેં મારો હાથ જ્યોતિષને બતાવ્યો નથી, કૃષ્ણ કહે છે. મેં કોઈ દિવસ કુંડળી ક્યાંય બતાવી નહોતી. કારણ કે ફળ તો કર્મનું પોતે જ ભોગવવું પડે છે. મેં એક જ યજ્ઞ કર્યો છે. કયો યજ્ઞ? તો કે કર્મનો યજ્ઞ. ખુદનો ભરોસો જેને હોય નહીં એને ખુદાનો ભરોસો નકામો. તું ખુદમાં લગાવી દે એક કાનો, પછી તું ખુદા થઈ જવાનો છે. बहुत से लोग अपने दुख दुनिया को सुनाते हैं, होली हो या दिवाली वो सदा मातम मनाते हैं, पर दुनिया तो झूमती है ऐसे पुरुषों की रागिणी पर जो जलती हुई आग में बैठकर भी सुरीली सरगम बजाते हैं. अर्जुनने મેં એમ નથી કીધું તારે આમ કરવાનું છે, તારે આ ચોઘડીએ હથિયાર ઉપાડવાનું છે, તારે આ ચોઘડીએ લડવાનું છે. નહીં, એક જ ભરોસો, હું તારી સાથે છું, યાદ રાખજે. સતત તું મારી પ્રાર્થના નહીં કરીશ તો પણ મને દુઃખ નહીં લાગે, પણ તું ભરોસો રાખજે કે હું તારી સાથે છું. કૃષ્ણ એ ભરોસાનો ભગવાન છે, કૃષ્ણ એ ભરોસાનો ઈષ્ટદેવ છે. એનો મતલબ એ નથી, કદાચ આમાં બિંદુબેનને એમ લાગશે એસ્ટ્રોલોજર છે કે આ જ્યોતિષની પાસે જવાની વાત નથી કરતા, એવું નથી. તમે કદાચ જાઓ તો એ બહુ સારી વાત છે. બા તો કૃષ્ણની વાત કરું છું સાહેબ. કૃષ્ણ એ તો એની મજા કઈક જુદી છે કૃષ્ણની. હમણાં એક ભાઈ જ્યોતિષ પાસે ગયા એટલે એને કુંડળી બતાવી, એમાં લખ્યું તમારું નામ શામજીભાઈ, તો કે હા. તમારા પત્નીનું નામ સવિતાબેન, તો કે હા. તમારે 3 દીકરા છે, મહેશભાઈ ફલાણાભાઈ, તો કે હા. ઓલા ભાઈ અપ થઈ ગયા કે કુંડળી જોઈને તમે આ બધું કહી દીધું. ત્યારે ઓલાએ કીધું તમે કુંડળી નથી લઈ આવ્યા, રેશન કાર્ડ છે, કાલે કુંડળી લઈ આવજો, હરખી લઈ આવો, જાઓ. આ કુંડળી નથી, રેશન કાર્ડ લઈ આવ્યા છો ભૂલથી. એટલે આમાં ભૂલથી કઈક બીજું બદલાઈ જાય તો ખબર ન પડે. હમણાં એક ભાઈને કીધું મેં તમે ચશ્મા પહેર્યા છે ને સુંદર નથી દેખાતા. મને કે હું કાઢી નાખું ને તો બીજા સુંદર નથી દેખાતા, એટલે મેં પહેરી રાખ્યા છે. પણ કૃષ્ણની જે મસ્તી છે સાહેબ, આપણા લોકગીતો તો કેવા સરસ મજાના, પણ મને મેઘાણીજીની ચારણ કન્યા યાદ આવે છે. વાહ. આમાં કોઈક હિન્દીમાં કોમેન્ટ લખે, મારે પાછું શું છે, મોડ સે આગે बढ़ाने दो. वाह भाई बिंदुबेन, જેવો ઝવેરચંદ મેઘાણી ચારણ કન્યાની વાત હું લઈ લઉં આની સાથે, કારણ કે બિંદુબેન ચારણ કન્યાએ મને મુંબઈમાં એક ઓળખાણ આપી છે. એક જે કે કહેવાય આપ સૌના દિલમાં સ્થાન મેળવવા માટેની એક રચના, એટલે 14 વર્ષની ચારણ કન્યા. ચારણ કન્યાની ઘટના કેમ ઘટી, અત્યારે મારે नानी नानी बातों ना अर्थ करवा पड़े, नहींतर वल्लभ भाई बापू हमारा दोनों का एक ही गांव है और हम परजिया सोनी है, लेकिन बेसिकली हम क्षत्रिय वंश से हैं. तो जंगल से हमारा नाता है, ऐसे शेर जैसे प्राणियों से हमारा नजदीक का नाता है, क्योंकि हमारा गांव जो है बस करीबन 10 से 12 किलोमीटर, ये शेर जो सफारी पार्क है उससे 10 से 12 किलोमीटर में ही हम लोग बसते हैं. तो स्वाभाविक है कि काफी नजदीक से शेर को देखा है, उसके सब रहन सहन को देखा है. तो एक बात याद आई कि जात कमाणी करीने खाय ई सिंहनी जात. बापू, जात कमाणी करीने खाय ई सिंहनी जात, भूखो रे पण खड़ नो खाय ई सिंहनी जात. मेरा पछीनो माल ई तो गोलण गाडा वाळे, मेरा पछीनो माल ई तो गोलण गाडा वाळे, पण जीवता आंगળી नो चींधाय ई सिंहनी जात. ઝવેરચંદ મેઘાણી તુલસીશ્યામની બાજુમાં ખજૂરીના નેહમાં મહેમાન થયા છે અને ખજૂરીના નેહની અંદર આવી જ કોઈક હાંજ ઢળી ગઈ હશે. તમારો રાજભા ગઢવી લખે છે ગીરની ધરતી છે કેવી, એ હરિયાળી ગીર છે રૂડી, એ
पवित्र प्रेम घेलूड़ी हरियाली गीर छेरूड़ी ए पवित्र प्रेम घेलूड़ी डूंगरा टोचे चांदलो उयो संध्या रूड़ी सांझ ए लाल पाघड़िए लाडड़ो रूड़ो जाने वीर उबो वर राज वादलियों वारणा लेती ए जानड़ियों गीत गाती। कवि अपनी दृष्टि से जंगल में खड़े पहाड़ को जो देखता है, कैसे देखता है कि उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें ढल रही है, जो शाम का जो एक रंग, शाम की एक लालिमा जो है वो पहाड़ पे जब गिरती है, तब दृश्य कैसा लगता है कि कोई ऐसा नौजवान दुल्हा खड़ा हो, सर पे पगड़ी बांधी हो और शादी के लिए जा रहा हो, ऐसे कोई दुल्हे की जैसे गिर की भूमि का वो पहाड़ लग रहा है। પછી બાપુ લખે છે કે વાંસના હાગના હોટા જેદી આમ ફેલારા લેતા હોય પવનની અંદર, તેદી રાજભા ગઢવી લખે છે કે વાયુ જ પાટે ઓલા જાડવા ઝૂલે હાલતાઈ ચક દઈ વાયુ જ પાટે ઓલા જાડવા ઝૂલે હાલતાઈ ચક દઈ ए जमुना काठे जादवा हारे ओली गोपियों घूमी रही हादोड़ा निडन को थाती ए जहोदानी छाश फेराती हादोड़ा निडन को थाती ए जहोदानी छाश फेराती फूल के सूड़ा निकलियों खिली उगतो सूरज रू ए डूंगरा टोचे चांदलो उगो जाने शिव सिर गंग मुखरी छड़ियों डूंगरा टूके ए बावो आय चल मुंह फूके रिछड़ियों डूंगरा टूके बावो आय चल मुंह फूके। આવી ગીરની ધરતી સાહેબ, ગીર તો માનો ખોળો છે, રૂડીને રળિયામણી વળી હરિયાળીને પાછી હેતાળ ચારણ ગીર નથી છોડવી તારા પહુને પાછા વાળ। हमसे सभी लोग ये प्रश्न करते हैं डायरेक्ट के कलाकारों से कि आप सिर्फ गुजरात की बात क्यों करते हैं डायरों में, सौराष्ट्र की काठियावाड़ की बात ही क्यों करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे प्रांत हैं। तब हम बड़े गर्व से अपने अंदाज में कहते हैं दोस्तों कि आप अगर गिर में आए हो सिंह दर्शन करने के लिए, शाम हो चुकी है, आपकी गाड़ी बंद पड़ी, आगे पीछे कोई गैरेज नहीं है, नहीं कोई ठहरने की व्यवस्था, तभी एक छोटा से छोटा आदमी भी आपको ठहर के पूछेगा कि आप बाहर से आए हैं, आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, यहाँ पर कोई ठहरने की सुविधा नहीं है, गैरेज नहीं है, आपके साथ आपका पूरा फैमिली है, तो आइए हमारे घर पे आज की रात आप ठहर जाइए, रात को हम लोग खुशी से भोजन प्रसाद लेके सुबह में आपको गाड़ी ठीक करवा दूंगा और फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। कोई भी पहचान नहीं, आंख की भी पहचान नहीं, कहां से आते पूछना भी नहीं, आपका नाम भी क्या है वो भी पूछना नहीं, सिर्फ अतिथि देवो भव, जो हमारे राष्ट्र का एक सूत्र जो है, अतिथि देवो भव। मैं मानता हूँ कि सभी प्रांत में भी यही सुविधा होगी, सभी अपना यही संस्कार होगा, लेकिन हम जहां पर रहते हैं हम उसकी बात थोड़े गर्व से कर सकते हैं। तो एवी धरती में ઝવેરચંદ મેઘાણી મહેમાન થયા છે અને હાવજ ને સિંહનું ને ઈ દીકરી 14 વર્ષની દીકરી હીરબાઈનું ધીંગાણું છે, ઈ કેવી રીતે થયું એની વાત। હાંજને ટાણે મેઘાણીજી દુલાભાયા કાગ અને બધા છે નેહડામાં બેહીને રોટલા ખાય છે, ત્યાં ત્રાડ પડી હાવજ આવ્યો, हावज है वो। हावज कोने कहवाय? लायन। हम गुजराती में उसको हावज बोलते हैं, शेर हिंदी में बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, लेकिन
अपनी प्रादेशिक भाषा में उसको हावज बोलते हैं, देसी भाषा में। अरे हावज ने जोयो 14 वर्षની દીકરી, 14 साल की बेटी हीरबाई। अपना देश कृषि प्रधान है और ऋषि प्रधान है। ये कृषि प्रधान देश में अपने पशुओं को, अपनी गाय को, भैंस को, अपने बछड़े को हम अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर हम सभी हिंदू अपने घरों में गाय का दूध भी खाने लगे, गाय का दूध पीने लगे, तो भी मैं मानता हूं कि आधे से ज्यादा बीमारी हमारे लोक संगीत में, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने बताई है। आज तो देते हैं 300-300 रुपया लीटर गाय का दूध मंगाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वहां से आता है, यहां से आता है, क्योंकि सबको स्वास्थ्य की पड़ी है। लेकिन ये तो हमारे मूल में पड़ा हुआ है, बाहर से नहीं आया। तो 14 वर्षની દીકરી હીરબાઈ પોતાની વાછડીને લઈને હાવજ ભાગે છે, अपने जान की परवाह किए बगैर सिर्फ एक लाठी लेके वो शेर के पीछे भागती है और शेर के ऊपर लाठी से प्रहार करके अपनी बछड़ी को शेर के मुंह में से खींच के शेर को वहां पर जमीन दोस्त कर देती है और 2 किलोमीटर तक उसे खदेड़ देती है, ताकि अगले 2-4 महीनों तक फिर शेर नजर उठा के यहां पर न देखे। आज भी ऐसी चारण कन्याएं हैं। फिर मेघाणी जी ने वो घटना देखी, एक तरफ लड़की, एक तरफ शेर, और दोनों के बीच में घमासान जंग मचा हुआ है। तभी मेघाणी जी के पास न तो मित्रों कलम थी, न तो कागज था। सिर्फ मां सरस्वती की कृपा से ऊपर से जैसे मां सरस्वती शब्दों का अभिषेक कर रही है, और मेघाणी जी अपने हृदय में वो शब्द को ऐसे ही ग्रहण करते करते अपने मुख से ये शब्दों की जो धारा प्रकट हुई, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। के हावज गरजे वन रावण नो राजा गरजे, गिर काठा नो केहरी गरजे, एरावत कुल नो अर्री गरजे, गढ़ पातलियों जो दो गरजे, मो फाड़ी माते लो गरजे, जाने को जो गंदर गरजे, अन नानकड़ोई समंदर गरजे, नानकड़ोई समंदर गरजे, गरजे गरजे गरजे, पण बावड़ ना झाड़ा मा गरजे, डूंगर ना गाड़ा मा गरजे, कणबी ना खेतर मा गरजे, अन नदियों नी भेखड़ मा गरजे, गिरियों नी गोहर मा गरजे, उगमणो या तमणो गरजे, ओरो ने या घेरो गरजे, ओरो ने या घेरो गरजे, उगमणो या तमणो गरजे। पण थर-थर कांपे कौन कौन? तो के थर-थर कांपे कूबा बालकड़ा कांपे, मधराते पंखीड़ा कांपे, जाड़ तना पांदलड़ा कांपे, पहाड़ों ना पत्थर पण कांपे, सरिताओं ना जड़पण कांपे, सूता ने जागंता कांपे, जड़ने चेतन बनने कांपे, जड़ने चेतन बनने कांपे, पण यांक जबूके केवी येनी यांक जबूके, वादळ माथी बीज जबूके। सभी प्राणियों की आंख में भगवान ने जैसे रेडियम फिट किया है। हम उसकी आंख में अगर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे तो हीरे जैसा जलहलाट उसकी आंखों में से निकलता है रात के समय में। तो मेघाणी जी ने आंखें देखी के यांक जबूके के वी नी आंक जबूके, वादळ माथी बीज जबूके, जोटे उगी बीज जबूके, हीरा ना शणगार जबूके, टमटमती बे जोत जबूके, हामे उभू मौत जबूके, हामे उभू मौत जबूके, पण बड़कंदार बिरादर उठे, फरसीले तो चारण उठे, खड़ग खेच तो आहिर उठे, बरछी भाले काठी उठे, गोबो हाथ रबारी उठे, अने होटो ले घर नारी उठे, गाय तणा रखवालो उठे, दूध मलागो वालो उठे, मुछे वळ देनारा उठे, खोखारो खानारा उठे, अने मानु दूध पीनारा उठे, जाने याब मीनारा उठे, मानु दूध पीनारा उठे, जाने याब मीनारा उठे। शेर ने वो अपनी दहाड़ से वो जो अपनी बछड़ी को पकड़ा था, जब बछड़ी को छोड़ा और शेर ने अपना मुख खोला, तब मेघाणी जी को दृश्य कैसा लगा कि डाचा फाड़े जोगी जाने गुफा उगाड़े, जमराजा नु द्वार उगाड़े, पृथ्वी नु पाताल उगाड़े, बरछी सरखा दांत बतावे, लस लस करती जीभ जुलावे, बरछी सरखा दांत बतावे, लस लस करती जीभ जुलावे। पण त्या तो त्राड पड़ी के भूंडा ते मारी वांसड़ी ने आज दाढ़ी उभो रे जे तारी खेर नथी, अने त्यां त्राड पाड़ी कोणे? कोई मर्द मुछाळो नतो, त्राड पड़ी एवी
કે ત્રાડ પડી કે ઉભો રેજે, ગિરના કૂદતા ઉભો રેજે, કાયર દૂધતા ઉભો રેજે, પેટ ભરાતું ઉભો રેજે, ભૂખ મરાતું ઉભો રેજે, ઉભો રેજે, ઉભો રેજે, પેટ ભરાતું ઉભો રેજે, ભૂખ મરાતું ઉભો રેજે, ગા ગોજારા ઉભો રેજે. પણ ઈ ત્રાડ કોણે પાડી હતી? કોઈ મર્દ મુછાળો નહોતો, કોઈ બરછી લઈ ભાલો લઈ ડાંગ લઈ આવેલો નહીં, પણ 14 જ વર્ષની દીકરી. પાવાના ડુંગરેથી મહાકાળી ઉતરી હોય, ચોટીલાના ડુંગરેથી ચાવંડ ઉતરી હોય, કે નમુ બ્રહ્મ શક્તિ મહાવિશ્વ માયા, નમુ ધારણી કોટી બ્રહ્માંડ કાયા, નમુ રાજ કા રંક પે છત્ર ધરની, નમુ વેદ વેદાંત में शेष भरनी, नमु पौन रूपी महाप्राण दाता, नमु जगत बक्षी प्रलय जीव दाता, नमु दामनी तार तोरा रूपाला, नमु गाजती कालिका मेघ माला, रमे रास्तु व्योम बाला, हुलासी पूरे साथिया कईक रंगे प्रकाशी. આવી ભગવતી છે, આવી કોઈ દીકરી છે, એ ઉતરી હોય સાહેબ, પોતાની લટુ છે ફડાકા મારતી હોય, અને 1 2 ને 3 ડગલે તો હાવેજની માથે ઘે 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 કરતો હાવેજની સામે આવી ગઈ. પણ ત્યાં તો મેઘાણીજીને હીરબાઈ લાગી કેવી? તો કે 14 વર્ષની ચારણ કન્યા, બાળી ભોળી ચારણ કન્યા, જગદંબાસી ચારણ કન્યા, પહાડ ઘુમંતી ચારણ કન્યા, ચૂંદડિયાળી ચારણ કન્યા, અને સહેજ સુબાળી ચારણ કન્યા, પાછળ દોડી ચારણ કન્યા, હાક ગજાવી ચારણ કન્યા, ડાંગ ઉઠાવી ચારણ કન્યા, ઝાડ ચડંતી ચારણ કન્યા, પહાડ ઘુમંતી ચારણ કન્યા, ચૂંદડિયાળી બાળી ભોળી લાલ હિંગોળી જોબનવંતી. અને 14 વર્ષની એક દીકરીને જોઈને ત્યારે હાવજ છે એ મંડો ભાગવા. તેથી મેઘાણીજી સાહેબ એમ કે છે કે એ ભૂંડા, એ હાવજ ઉભો રે, કારણ કે તું તો એક ટકમાં એક ભેંસને એક થપાટ ભેગી પાછળ પાડી દે, હાથી જેવા હાથીને એક થપાટમાં પાડી દે, તો એક દીકરીથી ભાગ્યો. અને સિંહણ છે ઈ મોઢું નીચું કરીને ઊભી છે. તેથી મેઘાણીને શું કામ એવું લાગ્યું મોઢું નીચું કરીને સિંહણ ઊભી? કારણ કે આ દેશમાં પુરુષ જ્યારે પણ સમાજમાંથી ભાગે છે ત્યારે સહન સ્ત્રીએ કરવું પડે છે. યાદ રાખજો, જેટલા બહેનો સાંભળે છે ને, પુરુષ ક્યારે પણ સમાજને છોડે છે, સંસાર છોડે છે, કાંઈ પણ ભાગે, તેથી સહન આ દેશમાં સ્ત્રીએ કરવું પડે છે. અને એટલા માટે સિંહણ છે નિમાણું મોઢું કરીને ઊભી, કારણ કે કંથા રણ મેં જાય કે પીઠમાં દેજો લગાર, ઓલી સયરુ મેણા મારશે, આ તો કાયર કેરી નાર. કંથા રણ મેં જાય કે મત ઢૂંઢો કિસકો સાથ, તારા બેલી 3 જણા, તારું હૈયું કટારી અને તારા હાથ. અને પણ સિંહણને એમ થયું ભાગ્યો. તેથી મેઘાણીજી શું કહે છે સિંહણને ઠપકો દેતા કે સિંહણ તારો બળવીર ભાગ્યો, રણ મેલીને કાયર ભાગ્યો, ડુંગરનો રમનારો ભાગ્યો, હાથીનો હણનારો ભાગ્યો, જોગીનાથ જટાળો ભાગ્યો, અને મોટો મર્દ મુછાળો ભાગ્યો, નર્તઈને નારીથી ભાગ્યો, નાનકડી છોડીથી ભાગ્યો, નાનકડી છોડીથી ભાગ્યો, ડુંગરનો રમનારો ભાગ્યો, હાથીનો હણનારો ભાગ્યો, જોગીનાથ જટાળો. એ ભાગ્યો 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 ભાગ્યો, ભયથી ભાગ્યો, સિંહણ તારો બળવીર ભાગ્યો, રણ મેલીને કાયર ભાગ્યો, ડુંગરનો રમનારો ભાગ્યો, અને હાથીનો હણનારો ભાગ્યો. સાહેબ, જ્યારે અસલ રંગમાં આવી જાય ને દેશની સ્ત્રી કે કોઈ પણ, ત્યારે સામે કદાચ AK-47 લઈને ઉભા હોય એને ભાગવું પડે. એનું એક ઉદાહરણ, આટલી બધી માતાઓ બહેનો મને સાંભળે છે ત્યારે આ પ્રસંગ કદાચ આપના ધ્યાનમાં હશે, ન હોય તો હું યાદી દેવરાવું કે 1971 પાકિસ્તાન સાથેનું જે ભારતનું યુદ્ધ થયું છે, અને એમાં અતિ મહત્વનું સ્થાન એટલે કે ભુજનું એરપોર્ટ, એ ભુજના એરપોર્ટ ઉપર પાકિસ્તાને બોમ્બમારો કરી અને એના એરપોર્ટને ખેદાન મેદાન કરી નાખ્યું છે. હવે ભુજનું એરપોર્ટ જો ન હોય તો શક્ય નથી પાકિસ્તાન ઉપર આપણે એટેક કરી શકીએ. પણ એ વખતે એરપોર્ટને રિપેર કોણ કરે? નથી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરો મળતા, નથી કોઈ મજૂરો મળતા, નથી કોઈ રિપેરિંગ કરવા વાળા મળતા. તેથી ભુજની બાજુમાં માધાપર ગામના વાલબાઈ બેન નામના એક બેન આવ્યા, અને વાલબાઈ બેને કીધું સરપંચને આવીને કે જો તમે આગળથી સરકારની પરમિશન લઈ આવો ને તો અમે, મારી પાસે 350 મહિલાઓનું મંડળ છે, ઈ માત્ર મહિલાઓ એટલે કે માત્ર
કીટી પાર્ટી કરવા વાળી નહીં હોય. એને કીધું કે અમે તો નક્કર દેશ માટે કંઈક કામ કરવા વાળા છીએ. આ દેશની મહિલાઓ સંગઠિત થાય ને તો રાષ્ટ્ર માટે પણ કામ કરી શકે. યાદ રાખજો સાહેબ. આ હું એટલા માટે કહું છું, કદાચ અત્યારની બહેનોને કડવું લાગશે, પણ કલાકાર, કથાકાર અને પત્રકાર માત્ર સારું બોલે એ જરૂરી નથી, એને સાચું પણ બોલવું જોઈએ સાહેબ. યાદ રાખજો. ખોટું લાગે તો તમે મને ક્ષમા કરજો. માત્ર ભેગું ખાઈ પીને છૂટું પડી જવું એ સંઘ નથી, એ યુનિટી નથી. માત્ર એકબીજાની ગિફ્ટ આપીને વાહવા કરવી યુનિટી નથી, પણ એક સાથે જરૂર પડે ત્યારે કદે કદા મિલાવી અને કોઈની સેવામાં ઊભું રહેવું એ સાચું સંગઠન છે સાહેબ. પણ યાદ રાખજો, એટલે એ સરપંચને જેને કીધું મારી પાસે આટલી મહિલાઓનું સંગઠન છે, તમે જો પરમિશન લઈ આવો, એટલે એ સરપંચે આગળ વાત કરી અને સરકારમાંથી પરમિશન આપી કે જો તમે આ કામ કરતા હોય પણ અમે મદદ કાંઈ નહીં કરી શકીએ. તેથી વાલબાઈ બેને કીધું હતું કે મારે મદદની જરૂર નથી, અમે અમારી રીતે કરશું સાહેબ. અને 300 બહેનોના મંડળમાંથી ઘણી મહિલાઓ એવી પણ હતી કે જે પોતાના 2-2 મહિનાના 4-4 મહિનાના બાળકોને ઘોડિયામાં લઈને ત્યાં આવે. ઉપરથી બોમ્બ મારો થતો હોય ત્યારે ઘડી ઘટી જાય, ફરી પાછું કામ ચાલુ થાય. આમ કરી કરી અને 72 જ કલાકની અંદર તમે ઇતિહાસમાં ક્યાંક તપાસજો, પ્રસંગ ગૂગલમાં પણ છે, એમાં પણ વાંચજો. 72 જ કલાકની અંદર એ 300 મહિલાઓએ સાથે મળી અને દેશી આપણી ટિપ્પણીની પદ્ધતિથી એરપોર્ટનો રનવે તૈયાર કરી અને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરી દીધો હતો સાહેબ. યાદ કરજો. ફરી પાછા એની ઉપરથી પ્લેનો ઉડ્યા અને પાકિસ્તાનને ભારતે તબાહ કરી અને ફરી પાછું આપણું આધિપત્ય અને સર્વભૌમત્વની સ્થાપના કરી હતી. એનો જસ કોને જાય તો કે માધાપર ગામની 300 મહિલાઓને સાહેબ. યાદ રાખજો, આ નારી શક્તિ છે. આ શક્તિ સંગઠનની તાકાત છે સાહેબ આ દેશની અંદર. ખાસ કરીને એમાં પછી દરેક પ્રાંતવાદ જો ભૂલાઈ જાય, દરેક જાતિવાદ જો ભૂલાઈ જાય ને તો આ દેશ નંદનવન હતો, નંદનવન છે અને નંદનવન રહેશે સાહેબ. પણ તમારે અત્યારનો સમય કેવો છે, જીવ બળે આપણો, કે તમારે જરૂર છે ટેકાની, ભાઈ મારા અમારે જરૂર છે કેશની, તો હાલો ફેરવીએ પથારી દેશની. તમારે જરૂર છે ટેકાની, ભાઈ મારા અમારે જરૂર છે કેશની, હાલો ફેરવીએ પથારી દેશની. અને ફાઇલોમાં પારેવા ઘૂઘું કરે, થોડી એમાં ચણ તમે નાખો, ગમે ઈ કામ કરો, અમને ક્યાં વાંધો છે, અમારા 40% રાખો. ચૂલે બળેલી કોઈ ડોસીના નામે તમે આપી દો એજન્સી ગેસની, હાલો ફેરવીએ પથારી દેશની. અને 6 મહિના હાલે તો ગંગાજી નાયા, વર્ષોની વાત તમે મેલો, હાથ પેઢી ખાય તોય ખૂટે નહીં, મારે એટલો જ ભરવો છે હવે થેલો, દોવા દે ત્યાં સુધી આરતી ઉતારશું, કાળી ડિબાંગોલી ભેંસની, આપણે ફેરવીએ પથારી દેશની. ક્યાં તમે આ વિચાર તો કરો માણસને. એમાં માત્ર સરકાર નહીં, માત્ર કોઈ તંત્ર નહીં, પણ એમાં આપણે પણ ભ્રષ્ટાચારમાં એટલા જ ભાગીદાર છીએ. મારા તમારે સિગ્નલ તોડવું હોય ને ઉતાવળ હોય ને 100 રૂપિયા આપીને આપણે આગળ વધી જઈએ, પછી કે સરકારમાં ભ્રષ્ટાચાર છે, પણ એ મેન તમે જ કર્યો છે સાહેબ. ગાડીના દરવાજા ખોલીને સરસ મજાના ચોખ્ખા સડકો ઉપર આપણે જયારે પાન માવાની પિચકારીઓ મારીએ અને પછી કે હિન્દુસ્તાનમાં સ્વચ્છતા નથી, એ મેન તમે જ અસ્વચ્છતા ઊભી કરી છે. છોકરાઓ વેફર ખાય, ગાડીના કાચ ખોલીને ગમે ત્યારે પડીકા બહાર ફેંકી દે અને કહીએ કે હિન્દુસ્તાનના રસ્તા ઉપર કચરા તો જો, પણ એ મેન તમે જ કર્યા છે સાહેબ. આપણા સરસ મજાના દરિયા કિનારાઓને પ્રદૂષિત કર્યા, આપણા સરસ મજાના નદીઓના વહેણને આપણે પ્રદૂષિત કર્યા, આ પ્રકૃતિને પ્રદૂષિત કરી. આપણે મુંબઈની અંદર તમે સાહેબ તમને 1 કિલોમીટરનો કાચો રસ્તો ક્યાંય જોવા ન મળે. એનાથી વધારે મારી તમારી કઠણાઈ કઈ હોઈ શકે? ધરતીના પાણીને અંદર ઉતરવું છે, પાણી કહે છે કે અમને ઉતરવા માટે જગ્યા નથી રાખી, અમારે મૂળમાં જાવું ક્યાંથી? કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ પ્રકૃતિને એ સજીવન કરવી પડશે સાહેબ. આ ધરતીની અંદર જ્યારે જ્યારે પણ આપણે આવા કોઈ લોકગીતોના માધ્યમથી મળ્યા હોય, આવા કોઈ સરસ મજાના મંચ પર ભેગા થયા હોય, ત્યારે જીવન જીવવાની વાતોનો એક આનંદ આવે. હવે 6:15 થયા છે. આપને જો કઈ પ્રસ્તાવના હોય તો આપ જરૂરથી કરી શકો છો. 2 મિનિટ ચાલુ રાખજો. બોલો બિંદુબેન. હા, 10 મિનિટ માટે છે ને 6 વિશે બંધ કરીને જેને જે બોલવું હોય એ આપજો એમની માટે બોલવા. અને કોઈ ફરમાઈશ હોય તો એ સરસ બધું ગીત ગાઈ શકે એમ છે.
ડાન્સ સારો કરાવી શકે એમ છે. હા હા એટલે એકાદ એવું એને જો વલ્લભભાઈ કહેશે ને તો વલ્લભભાઈ કહેશે તો એ ગાશે. વલ્લભભાઈ હાજી હાજી બોલો. તમે કયો તોય ગાય. બોલો, બોલો. આપણે બધાનું હોય. સુનિલભાઈ ને કયો બધાને એકવાર ઉભા કરીને ડાન્સ કરાવી દે. હાજી એવું હાજી એક હાજી. ગીત ગાય અને પછી એની એવું માટે ગીત બોલવા બધા માટે આપણે એને હા એ હા, બધું હા. કરી શકે એમ છે. ભલે ભગવાનના હા, હા, નામનું ગીત ગાય પણ બધાને બિંદુબેન સ્પોટલાઇટ કરશે અને બધા જ જરા હા. રેડી થઈ જજો. જે રીતે હા, જલારામમાં આપણે બધા એન્જોય કર્યું તો એ પ્રમાણે. હા, વલ્લભભાઈ પછી તમારો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. તમારા થકી આજ આ સરસ પ્રોગ્રામ ગોઠવાઈ હા. ગયો. કઈ જ કારણ નહોતું, કોઈ સપને વિચાર્યું નહોતું. બસ આ જ છે. હા ના ના હું બહાર નીકળી ગઈ છું. ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ થયો છે. તમે હેન્ડલ કરી લો. તમારો બંનેનો ઓન છે, તમે હેન્ડલ કરી લો.